will depend on your ability to score uniformly across all the papers. Generally what happens, you might score in one paper well and low in other paper. So obviously it will not be able to give you a better rank. So the simple formula for success is proper care in all the papers and equal importance to all the papers. And one of the most scoring options in this regard is essay paper. ఈ వ్యాసం లేదా ఎస్ఏ పేపర్ హౌ డు వి రైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్. యాజ్ పర్ ద రివైజ్డ్ సిలబస్ APPSC, we have essay paper for 150 marks and 3 into 50 is equal to 150 marks you will get. So how best you can actually perform in this paper is the most important. ఫ్రెండ్స్, ఎస్ఏలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ 2 media, both for Telugu, for the benefit of Telugu medium students also. So how do we get more marks in this essay paper is point number 1, you should be able to structure essay very well. For example, if you are having for 50 marks, you just structure it in such a way. First you would take up something related to the introduction of the question. So for example, if there is a question on, do you think the public health infrastructure in India is ready to tackle any sudden crisis, right? అంటే ఇప్పుడు మనకి COVID-19 వచ్చింది, మనకి పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోవట్లేదు, ఎస్పెషల్లీ in most of the states, whether it is Telangana and Andhra, if really it catches up, we are not even getting beds now. So public health infrastructure ఇటువంటి అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఆరోగ్య విపత్తులకు మనకు సరిపోతుందా లేదా, ఉంటుందా లేదా అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. దెన్ you bring that into the context. In the first paragraph, you take off the essay to the context. You should suit the answer or introduction to the question. For example, do you think the state of public health infrastructure in India is suitable to tackle the crisis, sudden crisis like COVID? How do you mention? You just say that in a country like India, where we have more than 1.3 billion population, old census, the current census has not taken off, right? So we need lot of public health infrastructure. We also have poverty or below poverty line people. So health and public health infrastructure plays very key role in bringing out the standard of life. Next, you may also bring in some global context, such as, say for example, according to the sustainable development goals, which are called SDGs. Public health infrastructure or public health is also one of the important 17 parameters that the sustainable development goals, SDGs, which were accepted in 2015, is also one important segment. Then you say why the question is asked now. The importance of public health infrastructure has come to the fore now, mainly because it had a challenge in the form of COVID. From March, though COVID cases started coming up in Jan, from March, how do you see Indian health infrastructure, public health infrastructure responding to the crisis? So that's why the question becomes very, very relevant in the view of current challenges that India is facing. So like that, you actually bring out one very crisp introduction. It should be like a takeoff. For example, for any flight, whether it is takeoff or landing is very important. So like that, for any essay paper, you should be able to bring the examiner into your hold and captivate his attention by talking relevant things about the question asked in the introduction. Then of course argument, here you can say what is the general data about the state of public health infrastructure, what are the budgets that the government has have been spending, whether it is central government or the state government, and where do you stand in terms of, if you see the latest economic survey of Andhra Pradesh,
you get some data on public health infrastructure. Okay, so PHCs and all that, urban PHCs and all that. Then you say what are the challenges in expanding the public health infrastructure, how do you ramp them up, and in the end what is the way forward or way ahead. So this is how you have to write for 50 marks. If you structure this essay in this manner, a very well documented, relevant to the question introduction, then a proper argument, and of course conclusion. This is how we have to conclude. So ఒక చక్కని పరిచయం, ఒక 2-3 పేరా 2-3 సెంటెన్స్లో, ఒక 5 సెంటెన్స్లోనే 50 మార్కులు. కాబట్టి ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు పెద్దగా ఉండకూడదండి, చిన్నది ఉండాలి. ఒక 5-6 sentencesలో you can sum up some good introduction, then write about the main point, and of course it conclude on the basis of the above discussion. We can say like this or whatever, that really gives you very good marks. So structure of the essay is very important. You should write relevant to the question. Secondly, it is better you equip yourself with some data. You don't become Picasso or great painter there, Ravi Varma ala pedda pedda chitrakarulu అయిపోక్కర్లేదు, కానీ you can actually do some kind of graphs if they are able to save the time. So divide time equally for the 3 questions. You divide 1 hour each, 10 minutes, 5 minutes you have the rough structure on a paper, then start writing. That is how you need to think. Organizing essay answer into clear things is very, very important. One of the frequent questions the students ask me is, can we give subheadings? You can give 1 or 2 subheadings in essay paper so that the orientation will also be there to the examiner. If you give 2-3 subheadings in the structure of the essay, అదేంటంటే మీకు కూడా కొంత డైరెక్షన్ ఇస్తుంది. ఇట్స్ లైక్ navigating through the sea. You have sea of information. The question might look vague. How are you going to present? So ఒక 2-3 subheadings for essay కి, అంతే తప్ప you cannot have so many subheadings. మొత్తం subheadings అంతా పెట్టేసి దాని మీద ముగ్గులు వేసేసి, పువ్వులు వేసేసి, బొమ్మలు వేసేసి, మధ్యలో శ్రీరామ అని రాసేసి, ఓం శ్రీ సాయిరామ అని రాసేసి, you should not do like this. Okay, so and underlining, whether you should underline or not, no, absolutely no underlining, because it is very clearly mentioned in the instructions. When you read instructions also, you will know that underlining of the questions and using multiple colors. It's not a painting competition or a mugguli competition, friends, rangoli competition. So please don't do with multiple colors. Don't underline, don't develop it in more than what is required. Content is important, style is important, structure is important, points are important, argument is important, and how do you begin, how do you end is important. That will give you the best marks. It is possible to get at least 35 out of 50 marks minimum if you write very well. So 3 into 35 or 40, at least 100 minimum, 100, 120 you can get. So an average student, if you plan well and prepare, it is not difficult to get 35. If you are well prepared, even you may inch up by 2-3 marks. So ఒక 35 మార్కులు 50కి 35 మార్కులు తెచ్చుకునే అవకాశం కష్టపడితే కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఇంకా మీరు ఎక్కువ కూడా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. దెన్ అనదర్ important aspect is handwriting. People also get doubts about, is my handwriting good, నా చేతి వ్రాత బాగుందా లేదా. ఇక్కడ కూడా అగైన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆస్పిరెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు కమ్యూనికేట్. యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ లెజిబుల్ వే. అంటే మీరు రాసేది నాకు అర్థం అవ్వాలి. మీరు సింప్లీ ఒక 10 లైన్ రాసి మీ ఫ్రెండ్కో, పక్కన వాళ్ళకో, మీ నాన్నగారికో, మీ అమ్మగారికో, అన్నయ్యకో, తమ్ముడికో, అక్కకో, చెల్లెలకో, ఫ్రెండ్కో చూపించి, బాయ్ ఫ్రెండ్కో, గర్ల్ ఫ్రెండ్కో చూపించి, ఇది నీకు అర్థమవుతుందా అని అడగండి. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్, యు ఆర్ డన్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ టూ మచ్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, డ్యూయల్ మీడియా వద్దు. నేను చాలా పేపర్లు, యాజ్ ఐ సెడ్, I have lot many students, almost now as I speak today we have more than 500 students for online test series. If some of you are interested, you can also join. సో ఇందులో చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే, 2 భాషల్లో రాసేస్తున్నారు. తెలుగు మీడియం అంటారు, బట్ దే రైట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటారు, తెలుగు వర్డ్స్ రాస్తారు. ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీడియం పీపుల్ రైటింగ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కామన్, which we should not write. అలా రాయకూడదు. You have to follow one single medium. That's a very very important one, otherwise you will lose marks. So be very 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 careful.
సో ఇది ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా రాయాలి, ఎలా స్ట్రక్చర్ చేయాలి, ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు అనేవి, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. నౌ లెట్స్ గో ఆన్ టు more specific aspects. Now I told you how to structure the answer, right? Then let us see what are the most important topics for you this year. Now in November you are writing. It is high time that you start reading. Of course in say September end, 2 months to 1.5 months before examination, if there are any more current issues, we can actually take it up, final review. But it's almost, you can actually predict some of the important topics or some of the important areas which you are supposed to read for essay. Friends, the most important thing is the state of public health infrastructure. These are topics. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మీకు టాపిక్స్ చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ చెప్పట్లేదు. Generally even in whether you practice or you join my test series, online test series, the method is I will give you the topics, then I will frame the question. You read the topic, then attempt at the question. Don't start with the questions to answer type. First read the topic and try to mold the information you have into a specific way of presentation, very beautiful way of presentation. That should be the way. So what are the most important topics you can expect? See, I have a list of about 40 plus topics, 45 plus topics actually, which are important. మీరు ఏది మిస్ అవ్వకూడదు, మనం అన్ని చూసుకోవాలంటే ఈ 45 చదవాలి. However, it is possible to have some kind of selection. Today, let me tell you, essay paper lo ela unnai. See, as per the method they have announced, we have 3 segments, one is international, second is national, third is regional. Ila segments lo adige avakasam undi, 3 sectionlu. So 9 3 3 9, you will get one question, you will have to write one answer. So there is enough choice. Current affairs అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి వార్తలు, అలాగే సోషియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్, సామాజిక రాజకీయ అంశాలు, దెన్ సోషియో ఎకనామిక్, సోషియో ఎన్విరాన్మెంటల్, సామాజిక ఆర్థిక అంశాలు కానీ, సామాజిక పర్యావరణ రిలేటెడ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ, అలాగే కల్చరల్ అండ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్, సాంస్కృతిక చారిత్రక విషయాలు కానీ, నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు సివిక్ అవేర్నెస్, అంటే పౌరులకు సంబంధించినటువంటి ఒక విధమైనటువంటి చైతన్యానికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ యాజువల్లీ ఫిక్స్ స్వచ్ఛ భారత్ ఇయర్. ఇప్పుడు మన కోవిడ్ ఉంది, అందరూ మాస్కులు కట్టుకు తిరుగుతున్నావా లేదా? ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఫాలోయింగ్ సోషల్ నార్మ్స్? బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ యూ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ, యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ యువర్ నైబర్, యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ యువర్ ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. మీరు జాగ్రత్తగా లేకపోతే లేదు, నేను జాగ్రత్తగా పోతే పోయేది మనమే కాదండి, పక్క వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోతారు. యాజ్ వీ సీ టుడే, according to ICMR estimate, one COVID infected patient is infecting to 114 people. చాలా ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల వల్ల. సో సామాజిక బాధ్యత ఏమిటి, పౌరుల బాధ్యత ఏమిటనే అంశాలు కూడా అడగచ్చు. నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఆలోచించేదైనా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హానెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ. ఓకే, అవినీతి అనేది ఉండకూడదని చెప్పడం తప్ప చేయడం చాలా కష్టం. ఎథికల్ ఇష్యూస్, రిఫ్లెక్టివ్ ఇష్యూస్, కొంతవరకు ఎథిక్స్ పేపర్లో మీరు చదివిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇటువంటివి కూడా రావచ్చు. రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్ మీద ఎలా రావచ్చు అనేది, ఇప్పుడు ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ అంటే మామూలుగా రాయాల్సి వస్తుందండి. అవి ఈ లిస్ట్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను ఇంకొక సెపరేట్ సెషన్ మీ అందరికీ చెప్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్ us see what are the most important aspects in the essay. ఏ టాపిక్స్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది. ఒకటి, స్టేట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. లెసన్స్ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ ద COVID-19. ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి కానీ మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు ఏమిటి, ఈ ప్రజారోగ్య విషయంలో, పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ప్రజారోగ్య వ్యవస్థాపన సౌకర్యాలు లేదా అవస్థాపన సౌకర్యాల్లో మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు ఏమిటి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, అందరికీ తెలుసు వలస కార్మికులు, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్, దే వర్ ట్రీటెడ్ లైక్ యానిమల్స్. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో పనిచేసి వచ్చారు, రకరకాల రాష్ట్రాలు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో అనుకోండి, ఒరిస్సా నుంచి కానీ, బీహార్ నుంచి కానీ, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కన్స్ట్రక్టివ్ వర్కర్స్, ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో. అలాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కొంతమంది ఉన్నారు. వీళ్ళు వలస కార్మికులు, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అంటాం. వాళ్ళని చాలా అవమానకరమైన పరిస్థితుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు, రోజు హోటల్స్లోనూ అక్కడ ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు, వర్కర్స్గా, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్గా. మొత్తం అంతా, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ లాక్డౌన్, హౌ విల్ దే ఎర్న్ మనీ, హౌ విల్ దే మేనేజ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, హౌ విల్ దే సెండ్ మనీ హోమ్?
సో వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్దామన్నా లేకుండా పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. సో ద మోస్ట్ బర్నింగ్ ఇష్యూ నౌ in the COVID context is migrant workers, where a lot of issues have been discussed. So నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాక్డౌన్ ఇంపాక్ట్, ఈ సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఉన్నటువంటి ఈ లాక్డౌన్ ఇంపార్టెన్స్. అలాగే R&D సినారియో అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, పరిశోధన అభివృద్ధి రంగాల్లో మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం, మన బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, మందుల తయారీ తీసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు DRDO కూడా ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ చాలా చేస్తోంది. సో పరిశోధన రంగంలో మందుల తయారీ అవనివ్వండి, డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ అవనివ్వండి, డిఫెన్స్ అవనివ్వండి, అలాగే డిఫెన్స్ రంగంలో జరిగే పరిశోధనలు ప్రజారోగ్యానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి, కోవిడ్ ట్యాకిల్ చేయడంలో రక్షణ శాఖ ఏ విధమైనటువంటి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందిస్తోంది, ఇటువంటివి కూడా అడగచ్చు. R&D అసలు మనం పరిశోధన రీసెర్చ్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నామా లేదా? ఇప్పుడు చూడండి, డాక్టర్ రెడ్డిస్ కానీ లేదా ఇతర డ్రగ్ కంపెనీస్ తీసుకోండి, అరబిందో ఫార్మా కానీ లేదా యూసి వాకార్డ్ కానీ, సిప్లా కానీ, లుపెన్ కానీ, you take any pharma companies, what is their research budget, R&D budget? It's 1,000 crores. If they have, for example, 3 to 4%, 5%, this is the R&D expenditure. What is the R&D expenditure being by the government? What is the budget of the government in research and development? ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి. ఆరోగ్య రంగంలో కానీ, సాంకేతిక రంగంలో కానీ, అలాగే డిఫెన్స్ రంగంలో కానీ, స్పేస్లో కానీ ఇది రకరకాలుగా అడగచ్చు. నీడ్ ఫర్ పబ్లిక్ హైజీన్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. దీన్ని సివిక్ అవేర్నెస్, పౌరుల బాధ్యత కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్? ఒక విధంగా మంచిదే అయిందండి. మనం నేర్చుకోం కదా, మన భారతీయులం, పైగా తెలుగు వాళ్ళం, అవునా కదా. మనం జనరల్గా ఏదో ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా జనరల్గా హ్యూయన్ సాంగ్ చెప్పాడు. హ్యూయన్ సాంగ్ సెడ్, Telugu people, Andhra people are actually, he is referring to more Andhra people in a way, because he was traveling in Amaravati and all the places. They are very, యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్. రోషం ఎక్కువ అట ఆంధ్ర వాళ్ళకి. ఆంధ్ర వాళ్ళకి కళాభిరుచి ఎక్కువ, ఆంధ్ర వాళ్ళకి రోషం కూడా ఎక్కువ, అందులో కళాపోషణ ఎక్కువ అంటారు. ఓకే, సో తెలుగుస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దేర్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్. రజనీ, మన అమితాబ్ బచ్చన్ యంగ్ సినిమాలు 1970s సినిమాలు టైప్ మాట. సో అలాగా ఒక విధంగా మనం పూర్తిగా వినం చేయం. కానీ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అనేది, లేదా ఓపెన్ డిఫికేషన్, మరుగుదొడ్లను బహిర్భూమికి వెళ్ళడం, ఓపెన్ ప్రాంతాల్లో అనేటటువంటివి. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఈ పంచ, నేను వెళ్ళలేదు కానీ ఈ మధ్య అంటే 2-3 తర్వాత. అంతకుముందు ఏంటంటే మనం హైదరాబాద్ ఎక్కి నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళాం అనుకోండి. నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ విల్ గో టు నర్సాపూర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. మనం విజయవాడ దాటాక రైల్ ట్రాక్ పక్కన అటు ఇటు ఇదే పని. ఓకే, రైలు వచ్చినప్పుడు లేచి నుంచుంటారు, రైలు రాగానే కూర్చుంటారు. వాళ్ళు లేకపోతే మన కళ్ళు మూసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఓపెన్ డిఫికేషన్. How do you, what are the health hazards of this? It's not only specific to Andhra, but in UP, everywhere this is the problem. సో స్వచ్ఛ భారత్ కానీ, పబ్లిక్ హైజీన్ కానీ, ఇలా రకరకాల ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఇవి కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎపిడమిక్స్, ఈ అంటువ్యాధులు, మహమ్మారి కరోనా మహమ్మారి అంటున్నాం. ఈ అంటువ్యాధుల గురించి కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో మనకి ఎపిడమిక్స్ యాక్ట్ కానీ, ఎపిడమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ కానీ మనకి 1897 నా యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఒక టాపిక్ కూడా ఉంది. దాని మీద నేను మాట్లాడాను. ఒక్కొక్క 15 నిమిషాలు టాక్ కూడా ఉంది, మీరు వినండి అది. సో దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ అవుట్ టు గెట్ సమ్ ఐడియా, సమ్ బేసిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్, హౌ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ టు యూ. అలాగే మనకి ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అవడం వల్ల ఇష్యూ అయింది. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో అంటే గడిచిన యూపీఎస్సి, మన ఏపీఎస్సి మెయిన్స్ పెడతామని ప్రిలిమ్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, ట్రిపుల్ తలాక్ ఉంది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఒకటి తీసుకొచ్చారు, డ్రాఫ్ట్ పాలసీ. వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ అండ్ ఆల్ దట్, అదొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక ఎలా అడగచ్చు అంటే, ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ థింగ్, డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, టెక్నాలజీ, యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ వెరీ పాపులర్. డెఫినెట్గా పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, డిజిటల్ ఆర్ టెక్నాలజికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కానీ, R&D ఆర్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ ప్రశ్న ఉండే అవకాశం ఉందండి. అలాగే we'll get back to foreign topics after some time. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉమెన్, సెక్యూరిటీస్, అట్రాసిటీస్, ఇవి స్టాండర్డ్ టాపిక్స్ ఎప్పుడైనా అడగచ్చు. చాలా రిలవెంట్ ఏంటంటే, WHO, యునెస్కో అండ్ WHO మేడ్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్ భారతదేశంలో గృహహింస ఎక్కువైపోయింది.
there is a increase in domestic violence and suffering to women because morning to evening you sit at home and harass your wife. It's a very tough to deal with them. Earlier at least we used to go out. ఓకే, కొన్ని రంగాల్లో అదర్వైజ్ ఉండొచ్చు, మగవాళ్ళకు కూడా గృహహింస తప్పని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అంతా ఇప్పుడు అలాగే లేదు. కొంతమంది గర్ల్స్ లేడీస్ కూడా చాలా ఎసెప్టివ్, వాళ్ళు రివర్స్లో గృహహింస పెట్టచ్చు మగవాళ్ళ మీద కానీ ఆడవాళ్ళ మీద కానీ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో ఏంటంటే విమెన్ అట్రాసిటీస్ అండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫ్రెండ్స్ విచ్ యూ షుడ్ బి అవేర్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పొల్యూషన్. ఢిల్లీలో కానీ అంతకు ముందు కానీ రకరకాల మనకి పొల్యూషన్ వచ్చింది, రైట్? మొత్తం ఢిల్లీ అంతా బంద్ చేసుకుని మానేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ రూల్ పెట్టారు. పొల్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ఫర్ హెల్త్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ నేషనల్ కానీ రీజనల్ ఇష్యూస్లో కానీ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే గర్ల్ చైల్డ్ అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ ఉమెన్, గర్ల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద లీగల్ చైల్డ్ లేబర్, దెన్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ ఏ విధంగా జరిగింది, అలాగే జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓల్డ్ టాపిక్కే కానీ ఇవన్నీ స్టాక్ టాపిక్స్ కానీ మనం రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మెన్షన్ చేయాలండి. అలాగే దళిత్స్, జీరియాట్రిక్ కేర్, దళిత్స్ సేఫ్ గార్డ్స్, ఏ విధంగా దళితుల హక్కుల్ని కాపాడడానికి జరుగుతుంది, ఏ విధంగా దళితుల మీద అత్యాచారాలు కానీ అట్రాసిటీస్ కానీ జరుగుతున్నాయి, కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగపరంగా ఉన్నటువంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రొటెక్షన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా రెగ్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫేక్ న్యూస్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ రెగ్యులేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అవుతున్నాయి లేదా నేషనల్ స్థాయిలో అవుతున్నాయి. మీరు ఏదో ఒక పోస్ట్ పెట్టగానే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం రాత్రి ఎవడో వచ్చి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి పట్టుకుపోతున్నాడు. హౌ ఫార్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్, హౌ ఫార్ వీ కెన్ రెగ్యులేట్ freedom of expression, what is the link between unbridled freedom of expression on social media, and what is the fine difference between respecting somebody and respecting the right to expression. Right to expression అంటే ఎంతవరకు, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. సోషల్ మీడియా అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. Casteism is a stock topic. See, sometimes we should also be prepared for the stock topics. బాగా ఇంపార్టెంట్ వస్తాయని అవే చదివి మామూలు ఎప్పుడు వదిలేయకూడదండి. బికాస్ if you read only important, the other things might also be asked. Simple things you should not lose. So in all aspects you have to prepare. Electoral reforms, funding of elections, defection, state election commission, independence. ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో మన రమేష్ కుమార్ గారి విషయం తెలుసు కదా, నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి గురించి విషయం అదే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ ద రైట్, ఎస్ఈసి ఇటువంటివి కూడా సంభవ్ 70 సంవత్సరాల రాజ్యాంగం భారతదేశంలో, 70 సంవత్సరాల రాజ్యాంగం, 70 years ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్మోస్ట్ అయ్యింది. హౌ డూ యూ సీ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రివ్యూ అండ్ వర్క్? ఇది కొంతవరకు పాలిటీలో కూడా మీకు ఓవర్లాప్ అవుతుంది, కొన్ని టాపిక్స్ ఎకానమీలో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా, రాజ్యాంగం ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించబడుతుంది. ఏ విధంగా హౌ డెమోక్రసీ వాజ్ ఫంక్షన్డ్ అనేది. గవర్నర్స్, దర్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూ ఆన్ గవర్నర్స్. ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన విషయాల్లో గవర్నర్స్ మీద. అలాగే జాతీయ భాష, తమిళ్ కానీ హిందీ కానీ తెలుగు కానీ, హిందీని జాతీయ భాషగా చేస్తామని చెప్తే గొడవ అయింది ఈ మధ్యకాలంలో. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, అమిత్ షా వీళ్ళందరూ మాట్లాడారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇష్యూ. ఇఫ్ ద పేపర్స్ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ ద లాస్ట్ 1 year టాపిక్స్, ఆల్ దిస్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్, లోక్పాల్, లోకాయుక్త, కమ్యూనలిజం అంటే మతతత్వం, ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్, మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. అలాగే గ్రామ సభలు కానీ పంచాయతీ గ్రాస్ రూట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇఫ్ చోళాస్, వన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈస్, చోళుల తర్వాత భారతదేశ చరిత్రలో చోళులు, చోళాస్నా who ruled Parantaga 921 and 923 AD, Uttarameru inscriptions of Parantaga, the first talk about local self-government. ఓకే, సో ఆ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో మనకి ఈ గ్రామ స్వరాజ్యం రావాలి అని మహాత్మా గాంధీ చెప్పడం జరిగింది. ఆంధ్రాలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తే ఈ గ్రామ వాలంటీర్స్ని పెట్టడం కానీ, అలాగే చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కానీ, ఈ క్షేత్ర స్థాయిలో లేదా ఫీల్డ్ లెవెల్లో విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డెవలప్ చేయాలనే భావాలు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అది కూడా అడగచ్చు. ఓకే, రూరల్ డెవలప్మెంట్, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్, ఇవన్నీ. అలాగే పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్, జస్టిస్ డిలేడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్, ఇది కూడా అడగచ్చు మన రిఫ్లెక్టివ్ టాపిక్స్లో కానీ రీజనల్ టాపిక్స్లో కానీ.
పంచాయత్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గ్రాస్ రూట్స్ అది ఆల్రెడీ చెప్పాను. దట్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్. అని డిజిటల్ రెవల్యూషన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్, స్పేస్ మంగళయాన్ కానీ చంద్రయాన్ కానీ, స్పేస్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ కానీ, టెలిమెడిసిన్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ హెల్త్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ అని బ్రాడ్గా అడగచ్చు. సో ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ విషయానికి వస్తే, మీరు పేపర్ చదువుతూ ఉంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ద రోల్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్, జనరల్ అసెంబ్లీ, అండ్ డూ యూ థింక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈస్ స్టిల్ రిలవెంట్? The Prime Minister Modi made a statement 2-3 days back while he was addressing people, soldiers at Gr1, that the Vistarvad is gone. We do not have any place for expansionism. No country will tolerate if other country is invading you and occupying your territory. అంటే ప్రాంతీయ విస్తరణ లేదా సామ్రాజ్యవాదం అనేది ఇంకా నశించింది అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. మోడీ ఆయన చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు. అది అంటే స్పీచ్ ఎవరో మీలాంటి వాళ్ళు రాస్తారు, గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు రాయరు అనుకోండి, ఐఏఎస్ వాళ్ళు రాస్తారు. బట్ యు ఆర్ నో లెస్. వన్స్ యూ గెట్ గ్రూప్ 1 యూ మైట్ బి రైటింగ్ సివిల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ బికమ్, రైట్? సో ఈ విస్తారవాద అనేది తగ్గడం. హౌ డూ యూ రీడిస్కవర్, రీడిఫైన్ రోల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్? ఇప్పుడు రాజ్యాలు కొట్టుకుంటే వాటిని ఆపాలి, శాంతి స్థాపించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇది స్టార్ట్ అయింది. కానీ హౌ డూ యూ స్టాప్ దిస్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్, నానాజాతి సమితి, లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ కూడా అలాగే స్టార్ట్ అయింది. సో దట్ ఆల్సో యూ షుడ్ స్టాప్. సో వాట్ ఈస్ ద న్యూ రోల్ యూ సీ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. నెక్స్ట్ బ్రెక్సిట్, డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి అమెరికా కూడా వెళ్ళిపోతానని చెప్తోంది. సో ఈజ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ రియల్లీ డన్ ఇనఫ్ టు స్టాప్ ద COVID-19 crisis or whatever? That is also a very, very important one. You have to see. So what is the role played by WHO? Brexit, Indo-US relations, Indo-China relations, the China factor, Indo-China, and of course international agencies. ఇవి కాస్త మీరు చూసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీటిలో చెప్పిన వాటిలో ఫస్ట్ మనం ఎర్లీ డిస్కస్ చేసినవి చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటిలోంచి డెఫినెట్గా మీకు క్వశ్చన్స్ పడే అవకాశం ఉంది. ఐ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ సెషన్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టాపిక్ సెప్టెంబర్లో. ఇప్పుడు నవంబర్లో మెయిన్స్ ఉంది కాబట్టి విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ సెషన్ ఇన్ సెప్టెంబర్. బట్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ అండ్ నౌ స్టార్ట్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. ప్లీజ్ రైట్ ఎవ్రీ డే one essay, at least half an hour or 1 hour, like that. You fan out your schedule so that you will cover all the areas. And if you have any doubts on essay topics and others, my number has been given. I'm always available to students, whether you pay fee or not. As a teacher, I'm always available. Okay, if I'm in something, I may not be able to return the call, but definitely I will call you on the day. Okay, so all of you, I'm telling you, I'm always available to ask any doubt or for any consultation. So friends, this is how you should do the essay part, and start reading right now. After you listen to it in these topics, you take a note, and I told you how to write, what are the important topics and all that. So good luck. Okay, thank you.